قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا
আকাশ খুশি বাতাস খুশি আরো খুশি রাতর দিন এই দারাতে তশরিফ আনলেন রহমাতুল লিল আলামিন আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা নূর নবীজির আগমনে ওরে জগৎ হইল জালা মদর নামের মিলাদ পড়ো ও হে আশিক নিরালায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ 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 आखिर सब कुछ जाने देखे करीब बईद गायब की देने वाला अल्लाह मेरे नबी जी अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 बाहरे सलामे चार फरिश्ते आए सुबह बिलादत प्यारा नबी पर सलातो सलाम पहुँचाए नबी जी अल्लाह अल्लाह जिब्रील आए जोला जुलाने लोरी दे जे शान सोजा सोजा मत आलम दो जहां का सुल्तान नबी जी अल्लाह अल्लाह बारोई रबीउलेर सुबह सदके नबी আসলেন ধরায় মা আমিনার নয়ন মনি আসলেন ধরায় আসুন সবাই দাঁড়াইয়া সালাম জানাই নবীজি আল্লাহ 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 ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাম আলাইকা ইয়া अल्लाह दोनों के ओजाले बाहर से बचा ले अपने कमले में चौपाले नबी सलाम अलैका या सारा रहम का सब पे फिरकाए गुलाम तुम्हारा
সালাম সল সালাম সালাম حسنائن كريمين مولا زين العابدين علي أصغر علي أكبر مولا عباس علمدار شهنشاه شهادت بلا खाजा गरीब निवास खाजाए खाजगा खाजा बहाउद्दीन और मुजद्दिद अल फैसानी पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमान कल्बा में अज़मते मुस्तफा हिकमते आला मुस्तफा जाने रहमत बेला सलाम शनोए बज में हिदायत बेला को सलाम हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे तोरी कद बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शम्मे बज में हिदायत बेला को सलाम या इलाही सदकाए मिलादे रसूल ये सलामी आज जाना हो कबूल मदीने के चाँद सलाम मदीने के चाँद लाखो सलाम मदीने के चाँद करोड़ों सलाम मदीने के चाँद बेहाल सलाम الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافي المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمد لله আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। আজ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উপলক্ষে আমরা এখানে বসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে জিকির আজকার করলাম। রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজায়ে আতারে দরুদ ও সালাম প্রেরণ করলাম। যে উদ্দেশ্যে আয়োজন সেটি হলো ঈদে মিলাদুন্নবীর বরকত রহমত পাওয়ার জন্য আমরা আপনাদেরকে কষ্ট দিয়েছি। বিশেষ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি অদম গুনাহগারের দ্বারা এবার ঈদে মিলাদুন্নবীতে 24তম কিতাব যা পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে রাসূলের মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আহলে বাইত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমদের মর্যাদা ফজিলতের উপর তুলে ধরেছি। এই কিতাবখানা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে আজ রবিউল আউয়ালের এই 12 তারিখ ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রকাশ করে আল্লাহ তৌফিক দিলেন, সেই শুকরিয়া তানে মিলাদ সকলে আলহামদুলিল্লাহ। ঈদে মিলাদুন্নবী কেমন নেয়ামত, কেমন বরকত, এটি কিতাবে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। ঈদে মিলাদুন্নবী রাসূলের মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া আগমনে
আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার হাবিবকে পাঠিয়েছেন আমাদের মাঝে রহমত করে। তা আল্লাহ বলতেছেন কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালিয়াফরাহু। সূরা ইউনূসের 58 নং আয়াতে আল্লাহ বলতেছেন, হে আমার হাবিব, আপনি বলে দেন যারা আমি আল্লাহর অনুগ্রহ রহমত প্রাপ্ত হয়, আমি আল্লাহর অনুগ্রহ রহমত পাওয়ার কারণে ফালিয়াফরাহু, তারা যেন আনন্দ প্রকাশ করে, খুশি উদযাপন করে, আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে। তো আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নেয়ামত অসংখ্য। সেই নেয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হল আল্লাহর হাবিব, আল্লাহর রহমতুল আলামিন, যিনাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সমস্ত আলমের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ যত আলমের রব, আল্লাহ যত মাখলুকাতের স্রষ্টা, আল্লাহ যত সৃষ্টির খালেক ও মালেক, সমস্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তার বন্ধুকে রহমত করে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর রাসূল হলো সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত, আল্লাহর করুণা। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নিয়ামত, এই করুণার রহমত পাওয়ার কারণে আল্লাহ বলতেছেন, আমার এই রহমত পাওয়ার কারণে আমার বান্দারা আনন্দ প্রকাশ করে, খুশি উদযাপন করে। এই জন্য আমরা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করি এবং রাসূলের মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রতি সোমবার স্বীয় মিলাদ শুক্রিয়া, স্বীয় জন্মদিনের শুক্রিয়া পালনার্থে প্রতি সোমবার রোজা পালন করেছেন, রোজা আদায় করেছেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। মুসলিম শরীফের বর্ণিত হাদিস মেশকাতুল মাসাবির মধ্যে, কিতাবুস সওমের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ রাসূল প্রতি সোমবার রোজা পালন করেছেন। এই দিনে রাসূল দুনিয়া আগমন করেছেন, এই শুক্রিয়া দান। বলেন না সুবহানাল্লাহ। সুতরাং যে নবী নিজের মিলাদ পালন করেছেন, নিজের দুনিয়া আগমনের শুক্রিয়া দান পালন করেছেন রোজা রেখে, আমরা সেই রাসূলের দুনিয়া আগমনের কারণে শুক্রিয়া দিবস পালন করবো, ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করব। সুতরাং যারা বিরোধিতা করে তারা বিরোধিতা করতে থাকুক, শয়তানি শেষ হবে না। শুধুমাত্র তাদের যন্ত্রণা, মিলাদুন্নবীর নাম শুনলে তাদের গায়ে জ্বালা ধরে। তারা বলে কোরআনে আছে কিনা, হাদিসে আছে কিনা, অমুক জায়গায় আছে কিনা। তাদের কাছে প্রশ্ন হলো, তারা যে মিলাদুন্নবী বাদ দেয় দেখ, তারা তো সিরাতুন্নবী ব্যানারে মাহফিল করে। তো আমাদের প্রশ্ন হলো, সিরাতুন্নবী কি আল্লাহ রাসূল করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম করেছে। সিরাতুন্নবীর ব্যানার দিয়া তারা ওই শৌকে গিয়ে মাহফিল ছিল। তাহলে তোমরা এই মাহফিল করো কোন দলিল দিয়া? তোমরা যেই দলিল দিয়া সিরাতুন্নবী মাহফিল করো, আমরা সেই দলিল দিয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল করি। ঠিক কিনা ধরে বলেন? সুতরাং ঈদে মিলাদুন্নবী জায়েজ হওয়ার জন্য বড় দলিল দেওয়ার দরকার নাই। সুতরাং তোমরা যে সিরাতুন্নবী পালন করতেছো, আমরা সিরাতুন্নবী বিরোধিতা করি না। আমরা রাসূলের সিরাত, এটি আমলের বস্তু। রাসূলের সিরাত, রাসূলের চরিত্র, রাসূলের আমল আখলাক, এটি উম্মতের জন্য আমলের বিষয়। আমরা আমলের মাধ্যমে সেটা বাস্তবায়ন করি। আর রাসূল বারে রবিউল দুনিয়া আসছেন, তার শুকরিয়া তান আমরা ঈদে মিলাদুন্নবী আনন্দ প্রকাশ করি। এটি হলো ঈদে মিলাদুন্নবীর মাস, রাসূলের আগমনে খুশি উদযাপন করার মাস। এইভাবে অসংখ্য দলিলাদিল্লাহ রয়েছে, অনেক নিয়ামত বরকত রয়েছে। আবু লাহাবের মতো একজন কাট্টা কাফের, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীম একটা সূরা আবু লাহাবের নামে সূরা অবতীর্ণ আল্লাহ করেছেন, যেখানে আবু লাহাবের কুৎসা বর্ণনা করেছে, আবু লাহাবের লানত দেওয়া হয়েছে, আবু লাহাবের দুনিয়া আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাক সেই কথা বলা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত নামাজি ব্যক্তি নামাজে এই সূরা লাহাব পড়বে, তার উপর সেই লানত চলবে। সেরকম একজন আবু লাহাব রাসূলের সাথে বেয়াদবি করার কারণে আল্লাহ সূরা লাহাব নাজিল করলেন। এমন একজন কাফের হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ রাসূল যেদিন দুনিয়া আগমন করলেন, ওই দিন তার দাসী সুয়াইব তাকে সংবাদ দিলেন, খুশি সংবাদ দিলেন, হে আমার মনিব, আপনার ভাই যে আব্দুল্লাহ দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিয়েছে, তার ঘরে ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। এই সংবাদ দেওয়ার কারণে আবু লাহাব খুশি হয়ে তার ওই দাসী সুয়াইবাকে আজাদ করে দেয়। এই মুক্ত করে দেওয়ার কারণে আবু মারা যায়। 1 বছর পর হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বপ্নে তাকে দেখার পর জিজ্ঞাসা করে, কি অবস্থায় আছো? বলছে, আমি খুবই খারাপ অবস্থা আছি, জাহান্নামের মধ্যে আছি। কিন্তু একটা সংবাদ হলো, একটা বিষয়, যেই দিন প্রতি সোমবার আল্লাহর রাসূল যেই দিন দুনিয়া আগমন করেছিলেন, সোমবার ছিল, ওই সোমবার ওই বারে যেদিন আসছিলেন, ওই দিন আমার দাসী সুয়াইব এই সুসংবাদ দেওয়ার কারণে আমি সুয়াইবাকে এই ইশারা করে আঙ্গুল দিয়ে আমি তাকে আজাদ করেছিলাম। এই কারণে আল্লাহ পাক প্রতি সোমবার আমার আযাব হালকা করে দেয় এবং আমার আঙ্গুলের মধ্যে শরবত পান করার ব্যবস্থা করে দেয়। তা আবু লাহাবের একজন কাফের যদি রাসূলের দুনিয়া আসার কারণে খুশি হয়ে, কাফের হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামের আযাবে থাকা সত্ত্বেও নিয়ামত পাইতে পারে, আমরা কি পাইব? অবশ্যই পাইব। সুতরাং বুখারীর মধ্যে হাদিস তার ব্যাখ্যার মধ্যে লিখতেছে, কাফের
কাফেরের কোনো আমল গ্রহণযোগ্য না, সব দুনিয়া শেষ। কিন্তু কাফের হওয়া সত্ত্বেও আবু লাহাবের একটা আমল আল্লাহ রাসূল দুনিয়া আসার কারণে তার দাসীকে খুশি হয়ে আজাদ করেছিল সুসংবাদ দেওয়ার কারণে, এই আমলটা কাফের হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ বাতিল করে নাই, দান করেছে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এটা রাসূলের বরকতে। সুতরাং আমরা নিয়ামত অবশ্যই পাবো। আমি শেষ করছি, আমি গুনাহগার নিজেই কেমন নিয়ামত পাইলাম। ঈদে মিলাদুন্নবী 12 রবিউল আউয়াল এই তারিখ আমি 2003 সালে ওদের পোস্টারে জবাব দিলাম। তারপরে 4 সালে কিতাব বের করলাম। ঈদে মিলাদ শ্রেষ্ঠ ঈদ, তখন নিয়ত করছেন আল্লাহ প্রতি ঈদে মিলাদুন্নবী 12 রবিউল আউয়াল যদি আমাকে হায়াত দান করো, আমাকে তৌফিক দিও, প্রতি ঈদে মিলাদুন্নবীতে একটি প্রয়োজনীয় আকীদার কিতাব, আমলের কিতাব যেন রচনা করে জনগণকে দিতে পারি, 12 রবিউল আউয়ালকে কিতাব দিয়ে বরণ করতে পারি। আল্লাহ পাক কবুল করেছে এই 12 রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন্নবীর বরকতে। এবার আমি গুনাহগার, এলেম নাই, কালাম নাই, কিছুই নেই, তারপর এই 12 রবিউল আউয়ালের বরকতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পর্যন্ত 24টা কিতাব বের করার তৌফিক দিয়ে সকলে আলহামদুলিল্লাহ। এটি হলো ঈদে মিলাদের অন্যতম নিয়ামত বরকত। আল্লাহ পাক আমাদের এই নিয়ামত বরকত সকলকে নসিব করে, সকলে বলি আমিন। আমরা দোয়া করব আল্লাহ রাসূলের নূরানি দিদার, নূরানি চেহারা মুখ দিদার যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে নসিব করে, সকলে বলি আমিন। বিশেষ করে আমার এই কিতাব প্রকাশ করার কাজে যারা বেশি কষ্ট করেছে, আমার সেনের ছাত্র এখানে মাওলানা জাকারিয়া উপস্থিত, এই কম্পোজ করে কিতাবটা দাওয়াত পানি ছেড়ে আমার সাথে বসে অনেক কষ্ট করেছে, কিতাবটা প্রকাশ করার জন্য কম্পোজ করে দিয়েছে। আল্লাহ পাক তাকে যেন এর বিনিময়ে যা যা খায় দানকে হকান রব্বানি আলেম হয়ে আমি মরে গেলে যেন আমার থেকে বেশি খেজমত করতেও শুনিয়ে সেই তৌফিক যেন আল্লাহ দান করে। এবং ইতিপূর্বে আমার ছাত্র হাজার আব্দুল সালাম খেজমত করে গেছে এবং মুসলিউদ্দিন খেজমত করে গেছে। আল্লাহ পাক সকলকে যেন তাদের নেক মকসুদ পূরণ করে দিনের খেজমত করার তৌফিক দান করে। এবং আমার ভাই শাহিন জাফান আছে, কিতাব প্রকাশ করার জন্য অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ পাক যেন তার নেক মকসুদ পূরণ করে দেয়। আগামীতে হজে যাওয়ার নিয়ত করেছে, আল্লাহ পাক যেন হজ কবুল করে, হজে যাওয়ার তৌফিক দান করে এবং বিদেশে বাড়ি পরিবার নিয়ে সহি সালামে নিরাপদে থাকার তৌফিক দান করে, সকলে বলি আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء من أمته أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب العالمين মাওলা। আজকে 12 রবিউল আউয়াল ঈদ মিলাদুন নবীর দিন গো মাওলা, যেদিন তোমার হাবিবকে রহমত করে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছিলাম মাওলা, তোমার বন্ধুকে পাওয়ার কারণে সমস্ত সৃষ্টিকুল খুশি, তুমিও খুশি গো মাওলা। খালেক এবং মাখলুকাত সকলে খুশি গো মাওলা। তুমি তোমার বন্ধুকে পাঠাইয়া খুশি, আমরা তোমার বন্ধুকে পেয়ে খুশি গো মাওলা। এই খুশির শুকরিয়া দান হিসাবে এবং আমি অদমের দ্বারা মাওলা এই বছর 24তম কিতাব প্রকাশ করা তৌফিক দিলাম মাওলা। এই শুকরিয়া দান তোমার শাহিদার হাত বাড়াইলাম মাওলা। ভুল ভ্রান্তি মাফ করে সকল আয়োজন তোমার শাহী দরবারে কবুল করেন আল্লাহ। এগুলোর বিনিময়ে যে সব দান করেছো মাওলা, তা কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধি করে আল্লাহ। রাসূল করিম রউফুর রহিম শাফিউল মুজনবিন নবী রাহমাতুল আলামিন রওজাতের সোনার মদিনায় পৌঁছে দেন আল্লাহ। সমস্ত আম্বিয়া কেরাম আলেম সালামদের হাদিয়া বকশিশ করে দেন। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, আইমা মুস্তাহিদিন, মুহাদ্দিস, মুফাসসিরিন, আইমা তাওহীদ, আইমা শরীয়ত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুদের দরবারে হাদিয়া পৌঁছে দেন আল্লাহ। খাস করে মাওলানা আমাদের মাযিম ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ দরবারে পৌঁছে দেন। আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ দরবারে পৌঁছে দেন আল্লাহ। তিনার কলব থেকে সিনাতে ইলমে ফিকহ, ইলমে শরীয়তের নূর আমাদের কলবে দান করেন মাওলা। ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক, আহমদ হাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহিমদের দরবারে হাদিয়া পৌঁছে দেন আল্লাহ। কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দি, মুজাদ্দিদিয়া সহ সকল তরিকত মাশায়েখ কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা দরবারে হাদিয়া পৌঁছে দেন আল্লাহ। খাস করে মাওলা জিনার বদৌলতে আল্লাহ, জিনার উসিলা
জিনার রহমতের নজরে গো মাওলা কিতাবখানা প্রকাশ করতে পেরেছি, এই বন্ধুদের খেদমত করার সুযোগ পেয়েছি গো মাওলা। কিতাবখানা জিনাদের জন্য আল্লাহ উৎসর্গ করেছি মাওলা। ফানাফিল্লাহ বাকাবিল্লাহ হযরত কাবর রহমতুল্লাহর কদমে পৌঁছায় দেন সওয়াবগুলো মাওলা। মাওলা মুর্শিদুল সৈয়দুল আজম গৌসে জামান হুজুর কালবিকে হাফেজ বদলুর রহমান রহমতের দরবারে পৌঁছায় দেন আল্লাহ। মুর্শিদুল শাইখুনা কুতুবে জামান হযরত আল্লামা জিলানী আলিশান আনন্দুল কাবর রহমতের দরবারে হাদিয়া পৌঁছায় দেন আল্লাহ। মাওলা আমার এক মুরব্বী মাওলা হযরত নায়নের মনি কুতুবে জামান শাহসুন জামান হুজুর কাবর রহমতের দরবারে হাদিয়া পৌঁছায় দেন। কিতাবগুলো আল্লাহ মাওলা 3000 উৎসর্গ করেছে মাওলা। 3000 রুহানি ফজলত আমাদের কলবে দান করেন আল্লাহ। 3000 কলব থেকে ইলমে মারিফাত ইলমে তাসাউফের নূর আমাদের কলবে দান করেন মাওলা। 3000 রুহানি তাওয়াজ্জুহ ফজলত আমাদের কলবে নূরানি করে দেন মাওলা। মাওলা এই সওয়াবগুলো একিম সবুজ রহমতুল্লাহ আবেদ শাহ মাদের রহমতের দরবারে পৌঁছায় দেন আল্লাহ। আল্লাহ নাইমুদ্দিন মুরাদুদ্দিন আমজাদুল মুতি আহমদিয়া নাইমি রহমতুল্লাহ সহ সমস্ত ওলামা সুন্নতের দরবার হাদিয়া পৌঁছায় দেন আল্লাহ। মাওলা জিনাদের পক্ষ থেকে ইলমে দ্বীন শিখেছি, যিনি হাতে কলমে আমাকে ইলমে দ্বীনের শিক্ষা দিয়েছে, কিতাব লেখা শিক্ষা দিয়েছে মাওলা আমার ওস্তাদ ওলামা মাওলা মরহুম মকফুর হাফেজ এম এ জলিল রহমতুল্লাহ আলাইহির দরবারে হাদিয়া বকশিশ করে দেন আল্লাহ। মাওলা আমার সমস্ত ওস্তাদগণের রূপকে হাদিয়া বকশিশ করে দেন মাওলা। তাদের রুহানি তো আমাদের জন্য কবুল করেন আল্লাহ। মাওলা সমস্ত সওয়াবগুলো কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধি করে আল্লাহ। যিনি আজকে থাকলে খুশি হইতে গো মাওলা, কিছু কিতাব দেখে গেছে অত্যন্ত খুশি হয়েছিল, দোয়া করেছে মন খুলে গো মাওলা। এইবার আমার দোয়ার বদলে আল্লাহ এই বছর খেজমত করতে পেরেছি আল্লাহ। মাওলা কিতাবগুলো যাদের জন্য আল্লাহ যাদের মাগফিরাত কামনা প্রকাশ করেছে গো মাওলা, মাওলা আমার রূহকে সওয়াবগুলো বকশিশ করে দেন, তাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ। এই কিতাবের সওয়াবগুলো মাওলা কিয়ামত পর্যন্ত জারি হিসাবে 3000 রূহকে বকশিশ করে দেন আল্লাহ। মাওলা তাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দেন, কবরের মাটিগুলো জান্নাতের বিছানা বানায় দেন, কবরের জিন্দেগি সুখী শান্তিময় আরামদায়ক করে দেন মাওলা। কবরে হাসরে মিজানে পৌঁছে যত গাড়ি প্রতিগাড়ি রহমতুল্লাহ আশ্রয় দান করেন, আব্দুল হাবিব রহমতুল্লাহ আমাদের ছায়া দান করেন আল্লাহ। নবীল গাউসুদ আল্লাহ 3000 সাথে রাখিয়েন আল্লাহ। জান্নাতুল ফেরদৌস রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীফে আশ্রয় দান করেন আল্লাহ। মাওলা আমাদের সকলের পিতা মাতা দাদা নানি শ্বশুর শাশুড়ি ভাই বোন পরিবার বন্ধু বান্ধব উস্তাদ পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন যাদের আমাদের উপরে চলে প্রত্যেক রূহকে সওয়াবগুলো পৌঁছায় দেন আল্লাহ। মাওলা এই কথা আমাদের সকলের পিতা মাতা বংশে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত মা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত আল্লাহ এই সিলসিলা যত মুমিন দুনিয়া যে বিদায় নিয়েছে আল্লাহ সকলের রূহকে সওয়াবগুলো পৌঁছায় দেন আল্লাহ। সকলের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দেন। আমরা গুনার বোঝা মাথায় হাত বাড়েছে আল্লাহ, আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ। ভবিষ্যৎ জীবনে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। যে কাজ করলে আপনারা আপনার রাসূল যেমন কাজ করার তৌফিক দান করে দেন, যে কাজ আমরা অসন্তুষ্ট আপনারা অসন্তুষ্ট মাওলা এমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করে দেন আল্লাহ। মাওলা আমাদেরকে আমাদের অন্তরকে আপনার ভালোবাসা, আপনার রাসূলের ভালোবাসা, আপনার রাসূল আহলে বাইত রাদিয়াল্লাহু আনহুদের ভালোবাসা, আপনার ওলিগণের ভালোবাসা অন্তরকে পরিপূর্ণ করে দেন আল্লাহ। এই ভালোবাসা কায়েম রাখেন আল্লাহ। এই ভালোবাসা নিয়ে কবরে যাওয়া তৌফিক দান করে দেন আল্লাহ। মাওলা আমাদের সকলের হাজতগুলো পূরণ করে দেন, আমাদের সকলের নেক মকসুদ পূরণ করে দেন, সকল পেরেশানি দূরীভূত করে মুশকিল আসান করেন আল্লাহ। মিলাদ নবীর বরকত আল্লাহ আমাদের সকলের নেক মকসুদ পূরণ করে দেন আল্লাহ। কি যেমন যা বর্ণিত হয়েছে গো মাওলা মিলাদ নবী পালন করা হয় সেখানে সকলের নেক মকসুদ আল্লাহ আপনি পূরণ করে দেন আল্লাহ। মাওলা আমাদের সকলের নেক মকসুদ পূরণ করে দেন, হাজত পূরণ করে দেন আল্লাহ। বিশুদ্ধ করে মাসুদ খান আল্লাহ সর্বদা আল্লাহ কিতাবের জন্য আল্লাহ সহযোগিতা করে সব সময় আল্লাহ করে আসছে আল্লাহ। মাসুদ খানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খারি বরকত নাজিল করে দেন আল্লাহ। আল্লাহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দায়ম ও কায়েম রাখেন আল্লাহ। ভাঙ্গার সম্ভাবনা রয়েছে আল্লাহ, ভাঙ্গা থেকে আপনি হেফাজত করে দেন আল্লাহ। ব্যবসা মধ্যে খারি বরকত নাজিল করে দেন আল্লাহ।
মাওলা মাসুদ খানের ছেলে আল্লাহ মাদ্রাসায় দিয়েছে আল্লাহ আমার ছাত্র আল্লাহ তাওহীদ খানকে আল্লাহ হকান রব্বানি আলেম হওয়ার তৌফিক দান করে দেন আল্লাহ। মাওলা আমরা মরে গেলে আল্লাহ আমার এই ছাত্ররা যেন ইলমে দ্বীনের খেদমত চর্চা করতে পারে, সুন্নিয়তের খেদমত করতে তোমার রাসূলের গোলামি করতে পারে তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ। মাওলা আরাফাতকে হকান রব্বানি আলেম হওয়ার তৌফিক দান করো আল্লাহ। হাবিব আরসাল হাবিব হকান রব্বানি আলেম হওয়ার তৌফিক দান করো আল্লাহ। আমার ছাত্রদেরকে আল্লাহ সুন্নিয়ত বুঝে আল্লাহ আমি যা পারি না আমার থেকে বেশি খেদমত করার তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ। মাওলা খাস করে আল্লাহ তোমার দরবারে চেয়েছিলাম আল্লাহ গোলাম মোস্তফা তোমার রাসূলের দরবারে দরখাস্ত দিয়ে আসছিলাম গোলাম মোস্তফা মাওলা তোমার নবীর গোলাম হিসাবে কবুল করো আল্লাহ। আর কিছু চাই না মাওলা, তোমার রাসূলের গোলাম হিসাবে তুমি কবুল করো আল্লাহ। আল্লাহ সুস্থ করে দাও, হায়াত দরজ করো আল্লাহ। সমস্ত অসুস্থ বিমারি থেকে পূর্ণ সেবা দান কর মাওলা। মাওলা হাফেজে কোরআন আলেম হও তৌফিক দান কর আল্লাহ। মাওলা আল্লাহ হাফেজে কোরআন আলেম হও তৌফিক দান কর আল্লাহ। তোমার রাসূলের গোলামি করো তৌফিক দান করো মাওলা। মাওলা গোলাম মোস্তফা পরিপূর্ণ সুস্থ করে দাও আল্লাহ। মাওলা পরিপূর্ণ সুস্থ করে দাও আল্লাহ। প্রতি বছর অসুস্থ হয়ে পড়ে আল্লাহ, মাদ্রাসা পড়াশোনা নষ্ট হয়ে গো মাওলা। মাওলা যত ধরনের আল্লাহ অসুখ বিসুখ রয়েছে আল্লাহ, যত ধরনের খারাপ রয়েছে শত্রুতা রয়েছে আল্লাহ, সর্বকিছু থেকে তুমি হেফাজত করো মাওলা। তোমার রাসূলের গোলামি করা তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ। তোমার রাসূলের গোলাম হিসাবে কবুল করো মাওলা। মাওলা 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 গোলাম মোস্তফার মাধ্যমে আমাদের বংশে আল্লাহ হক্কানি আলেমের সিলসিলা, তোমার রাসূলের গোলামের সিলসিলা, হাফেজে কোরআন সিলসিলা কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখার ব্যবস্থা করো আল্লাহ। মাওলা সুন্নিয়তের খেদমত যেন আমাদের পরিবারের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের সন্তানের মধ্যে জারি থাকে ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। বাতিল পন্থীদের ষড়যন্ত্র থেকে, বাতিল পন্থীদের আল্লাহ চক্রান্ত থেকে মাওলা আমাদের সকলের জান মাল ঈমান আকীদা তুমি হেফাজত করো আল্লাহ। আমাদের বংশধর উত্তরসূরি যারা আসবে আল্লাহ সকলকে তুমি বাতিল পন্থীদের থেকে হেফাজত করিও আল্লাহ, ঈমান আকীদা হেফাজত করো আল্লাহ। মাওলা বিদেশে বাড়ি আমাদের যত সন্তান রয়েছে আল্লাহ, মোহাম্মদ আলী হিরু এবং রাতুল আল্লাহ তাদের উপর রহমত নাজিল করো। মিনা রয়েছে মিনার উপর রহমত নাজিল করো, পরিবারের উপর রহমত নাজিল করো, তাদের নেক মকসুদগুলো পূরণ করে দাও আল্লাহ। মাওলা শাহিন আল্লাহ পরিবেশে বিদেশে বাড়ি আল্লাহ শরীর নিরাপদ রাখা তৌফিক দান করো আল্লাহ। আগামী বছর হজ করার নিয়ত করে আল্লাহ শরীর নিরাপদ হজ করতে পারে তৌফিক দান করি আল্লাহ। মাওলা সকল নেক মকসুদগুলো পূরণ করে দিও আল্লাহ, তাদের হাজতগুলো পূরণ করে দিয়ে সকল পর খারাপি থেকে অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা থেকে বিদেশে বাড়ি যত খারাপি আছে অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা সমস্ত কিছু তুমি হেফাজত নিরাপদ রাখিও মাওলা। মাওলা হোসেনকে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ করেছে মাওলা। ও অ্যাক্সিডেন্ট করে আল্লাহ হাড্ডি নষ্ট ভেঙে গিয়েছিল আল্লাহ ছুটে গেছে আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ তুমি সুস্থ করেছো মাওলা। পরিপূর্ণ সুস্থ করে দাও আল্লাহ, চলাফেরা তৌফিক দান করো মাওলা। মাওলা আমাদের পরিবার আত্মীয় স্বজন যেখানে সকলের উপর রহমত নাজিল করো আল্লাহ, আমাদের সকলের নেক মকসুদ পূরণ করে দাও মাওলা। নাসিরউদ্দিন সাহেবুদ্দিন হুন্ডা নিয়ে চলাফেরা নিরাপদ করে দাও আল্লাহ। মাওলা নুরুদ্দিন শামসুল হুন্ডা নিয়ে চলাফেরা নিরাপদ করে দাও আল্লাহ। মাওলা বড় বোন আসতে অসুস্থ, তার হায়াতের মধ্যে বরকত সুস্থ জীবন দান কর। বাগনিদের আল্লাহ তুমি নিরাপদ রাখিও, বাগনাতে ভালো চাকরির ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। মাওলা আমাদের সকল রুজি আমাদের কোটি কোটি বরকত দান করো মাওলা। মাওলা আমাদের অবমাননার দারিদ্রের হাত থেকে হেফাজত করো আল্লাহ। আমাদের মধ্যে পরিবারের মধ্যে যত অসুস্থ রোগী আছে সকলকে তুমি সেবা দায়ম আদা ফরমাও। তুমি আল্লাহ রবিউল আউয়ালের মিলাদুন বরকতে সুস্থ জীবন দান করো আল্লাহ। আমাদের সকলকে সুস্থ জীবন দান করো মাওলা। মাওলা আমাদের উপর রহমত নাজিল করো মাওলা। মাওলা আমাদের উপর রহমত নাজিল করো মাওলা। মাওলা মাহমুদ আল্লাহ আল্লাহ এখান থেকে বন্ধ যে অনেক কষ্ট করে এলমেদের খেদমত করতেছে আল্লাহ, তুমি খেদমত জারি রাখার ব্যবস্থা করে দেও আল্লাহ। মাওলা আল্লাহ এদিকে যদি আল্লাহ ইসরাই বদলে আসতে পারে ব্যবস্থা করে দিও আল্লাহ ভালো জায়গায়। মাওলা আল্লাহ স্বামী আল্লাহ মাওলানা খিজিরে বুঝতে হয়েছে মাওলা। মাওলা খিজির ব্যবসা করে আল্লাহ অনেক টাকা পয়সা লস খেয়েছে আল্লাহ, ভালো একটা ব্যবসা করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ। ভালো ব্যবসা বাণিজ্য করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। পরিবার রহমত নাজিল করো এইভাবে আল্লাহ, আমাদের সকলের উপর রহমত নাজিল করে দাও মাওলা। আমাদের সকলের হাজতগুলো পূরণ করে দাও আল্লাহ। মাওলা আমাদের সকলের নেক মকসুদগুলো পূরণ করে দাও আল্লাহ। তুমি অবগত, তুমি আলিম মিজাতি সুদূর মাওলা অন্তর্জামী আল্লাহ, তুমি আমার অন্তরের খবর জানো মাওলা। আমাদের কার অন্তরে কি বেদনা রয়েছে মাওলা, তুমি আমাদের সকল অন্তরের বেদনা দূরীভূত করে দাও আল্লাহ। মাওলা আমাদের সকলের হাজতগুলো পূরণ করে দাও, আমাদের সকল নেক মকসুদ পূরণ করে দাও আল্লাহ। মাওলা আমাদেরকে আল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত তোমার রাসূলের গোলামি করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। মাওলা জাকারিয়া আল্লাহ অনেক কষ্ট করে এই কিতাবের জন্য কাজ করেছে, কম্পোজ করেছে মাওলা। জাকারিয়াকে হকান আলেম তৌফিক দান করো, কিতাবপত্র বুঝে আল্লাহ ইলমে দ্বীনের খেদমতের মধ্যে আল্লাহ বেশি বেশি খেদমত করতে পার, সুন্নিয়তের খেদমত করতে তৌফিক দান করো আল্লাহ। পরিবার নিয়ে সুখে বসবাস করো তৌফিক দান করো আল্লাহ। মাওলা মুসলিউদ্দিন আল্লাহ জাফর হাসান আব্দুল সালাম আল্লাহ পরিবার রহমত নাজিল করে ছেলে দিয়েছে আল্লাহ, ছেলেকে সুস্থ রাখিও আল্লাহ। মাওলা এরভাবে যত আমাদের হাজত রয়েছে তুমি অবগত,
তোমার রাসূল উসিলা আমাদের হাজতগুলো পূরণ করে দাও আল্লাহ। মৃত্যু পর্যন্ত তোমার রাসূলের গোলামি করা তৌফিক দান করি আল্লাহ। মরা যতদিন বাঁচায় রাখা তোমার রাসূলের গোলামি করে যেতে পারি তৌফিক দান করো। রফিকুদ্দিন নুরি আসছে আল্লাহ, তারা অসুস্থ আল্লাহ, বিশ্ব হুজুর আল্লাহ তার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো, সুস্থ জীবন দান করো আল্লাহ। মালা মসজিদ মাঝে বাকি কাজগুলো কমপ্লিট করো তৌফিক দান করি আল্লাহ। মালা আরেকটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, মালা 1 বছর পূর্ণ হলো। মালা গত মিলাদুন রবিউল আউয়াল থেকে শুরু করেছিলাম মালা কিতাবপত্র নিয়ে জুমায় ব্যাপক আলোচনা, 1 বছর পূর্ণ হলো আল্লাহ। মৃত্যু পর্যন্ত জুমার মাধ্যমে এরকম ভাবে আল্লাহ আমার ছাত্রদের জন্য আলেমদের জন্য এমনি আলোচনা করে দিতে পারি সেই তৌফিক দান করো, সেই এলেম দান করো, সেই রকম আলোচনা করে দিয়ে যেতে পারি ছাত্রদের আলেমদের জন্য সেই তৌফিক দান করে আল্লাহ। মাওলা মসজিদে আল্লাহ সুন্নিয়তের যেন আলোচনাগুলো সুন্দর তুলে ধরতে পারি তৌফিক দান করি আল্লাহ। মাওলা যে যেখানে আছে আল্লাহ সকলের উপর রহমান নাজিল করে তোমার রাসূলের গোলামি করো তৌফিক দান করো মাওলা। মাওলা তোমার রাসূলের দিদার নসিব করে দাও, তোমার বোন দিদার না করে মৌতের বিছানায় শোয়ায়ন আল্লাহ। মাওলা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন আমিন আমিন। মাওলা আখিরে দরখাস্ত আল্লাহ, যখন যাওয়ার সময় চলে আসবে আল্লাহ, ওই কঠিন সময় মাওলা মালাকুল মউত আসার আগে আগে আল্লাহ তোমার বন্ধুর নূরানি চেহারা মোবারক সামনে হাজির করে দিও আল্লাহ। আর আমাদের সকলের জবানে জারি করে দিও মধুর কালেমা তৈয়বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।